So we know that what is the first question? What is the first question, Anna? What is the first question I have given? Reverse of the given number, right? Em babu, reverse of the given number. So 123 is there. You need to find the reverse, Anna. How many of you solved this problem? How many of you solved this problem? Anyone solve this problem? Yes, Nana, good. See, Nana, for example, n is this one, Nana. N is, so this one. You know how to separate the digit by digit? Yes or no? I hope you know how to separate the digit by digit. ఒక్కో digit ని ఎలా separate చేయాలో మీకు తెలుసు Nana. Yes or no? Right? When you perform the modulo division 10, you will get the last digit. Yes or no? You will get the last digit, Nana. Last digit వస్తుంది, right? So here చూడన్నా ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానండి ఈయన బాబు ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ద సమ్ ఫార్ములా అన్న. సో రివర్స్ ఈక్వల్ టు చూడన్నా రివర్స్ ఈక్వల్ టు బాబు చూడండి రివర్స్ ఇంటూ 10 ప్లస్ బాబు రివర్స్ ఇంటూ 10 ప్లస్ డిజిట్ నానా లాస్ట్ డిజిట్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా అన్న. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. బాబు చూడండి దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఫార్ములా టు రివర్స్ ద నెంబర్ అన్న. మనం ఇంతకంటే ఈజీగా చేయొచ్చు పైథాన్ లో. బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ విల్ సీ ద యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొసీజర్ అన్న. ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ 10 ప్లస్ డిజిట్ అన్న. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా అన్న. రైట్ సార్ ఎందుకు సార్ ఫార్ములా అంటే చూడన్నా ఇనిషియల్ ఒక డిజిట్ ఉంది అనుకున్నా, ఓన్లీ 1 డిజిట్ ఉంది అనుకోండి, యాజ్ ఇట్ ఈస్ 2 డిజిట్స్ ఉన్నప్పుడు సో ముందు డిజిట్ ఏం అవ్వాలన్నా అది 10th పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఏమవు 10th పొజిషన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి కదా. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. చూడన్నా I'm just going to trace for this formula. చూడండి n equal to n equal to 123 అన్న, r equal to 0, right? First time అన్న r equal to what is r value? Initially r value is 0, right? 0 into 10 plus last digit అన్న అంటే n modulo division 10. So 0 plus what is the value you will get it here? What value you will get it here అన్న? n modulo division 10 means yes అన్న. What value I'll get it here? N modulo division. So n value is 123. 123 modulo division 10 means 3, right? Yenana. So r value is 3, right? Yenana. R value is 3. Next, I'm going to remove the digit. Ela remove chestanu. N equal to n by 10. Right? After this, the n value is goes to. After this operation, the n value is goes to. What is the n value? Try to respond everyone. What is the n value? 12, right? Now already you perform this operation. Right? After this, chunana r equal to what is the r value? 3, right? So 3 into 10 plus chunana 12 modulo division 10 nana. So 30 plus 12 modulo division 2 means 2, right? 32 nana. Next nana n equal to n modulo division n by 10. So n value is goes to 1, right? N value is goes to 1. Next nana r equal to what is the r value? 32 nana. What is the r value? 32, right? So 32 into 10 plus n modulo division 10 nana. So n modulo division 10. So 320 plus 1, right? The value is 321. Got it? Next your n value is goes to 0. You stop the process. Chunana. So 123. You will get the 321, right? Yes or no? Uchindana? Reverse of the given number. See. So what process you are going to repeat here? So name process repeat chestunaru, you are going to repeat this process, right? E process ni you are going to perform repeatedly, right? So until em babu, until you are going to repeat this process until n value is 0, right? Yes or no? N value 0 అయిన తర్వాత repeat చేస్తున్నారు కదా నాన్న.
right? Chunana, see how I'm going to write a code for this. For example, if you take the n equal to int of input nana, right? First n value తీసుకున్నాను, next nana, so r equal to 0, initial ga r value is 0 nana, reverse value is 0, right? So while of n is greater than 0 nana, n is greater than 0, then what I'm going to do, r equal to r into 10 plus n modulo division 10, right? Whatever the operation we wrote here, ఏదైతే ఆపరేషన్ రాశానో ఇక్కడ చూడన్నా, ఏ ఆపరేషన్ అయితే నేను రాశానో ఆ ఆపరేషన్ జస్ట్ చూడన్నా, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. సెకండ్ ఆపరేషన్ అన్న, n equal to n by 10, n equal to n by 10, Anna, that's all Anna, that's all. So you just print the r value. Hey Babu, is this clear? Is this clear? Chunana, if you run this code, so 531, 135, got it? In 531, the reverse of the 531 is 135. Got it? This is the code for the reverse of the given number. Hey Babu, do you have any doubts here? మీరు రివర్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ చేయాలండి, మీరు కంపల్సరీగా ఈ ప్రాసెస్ అయితే మీకు తెలిసినట్టు. ఏంటి ప్రాసెస్? వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? ఆర్ ఈక్వల్ టు చూడనా, ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఇంటూ 10 ప్లస్ ఎన్ మాడ్యులో డివిజన్ 10, అంటే ఒక్కొక్క డిజిట్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం నా నెంబర్ కి. యాడ్ చేసినప్పుడు సో ఆ పొజిషన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ 2 ఉంది అనుకోండి, నెక్స్ట్ డిజిట్ వస్తుంటే ఈ డిజిట్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి? టెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి కదా. ఎలా ఉంటుంది? ఫస్ట్ మనకు 0 పొజిషన్, టెన్స్, హండ్రెడ్స్, థౌజండ్స్, ఇదే కదా నా పొజిషన్. ఫస్ట్ 2 ఇక్కడ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఇంకో డిజిట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ 2 అనేది ఇక్కడికి రావాలి, నెక్స్ట్ డిజిట్ అనేది ఇక్కడికి రావాలి. ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ వై ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మల్టిప్లై విత్ 10 అన్న. Is this clear? Em Babu, anybody have any doubts on this thing? So ఇక్కడ ఓన్లీ 2 స్టెప్స్ అన్న. చూడండి, ఈ స్టెప్ ఆల్రెడీ మీరు ఫైండింగ్ ద నెంబర్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ లో చేస్తారన్న. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ లో ఏం చేస్తారు మీరు? s ఈక్వల్ టు s ప్లస్ n మాడ్యులో డివిజన్ 10 చేస్తారు, రైట్? రివర్స్ లో ఏం చేయాలన్నా, ఇక్కడ ఇంటూ 10 చేయాలన్నా, దట్స్ ఆల్. ఏం బాబు? ఇంటూ 10 చేయాలి, దట్స్ ఆల్. రివర్స్ ఆఫ్ నెంబర్ కి దీనికి సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కి, రివర్స్ ఆఫ్ నెంబర్ కి సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కి ఓన్లీ ఒక్క డిఫరెన్స్ అన్నా. సో ఇంటూ 10 మల్టిప్లికేషన్ 10 చేయాలన్నా, దట్స్ ఆల్. ఏం బాబు? ఓన్లీ దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ట్రా ఫర్ ద సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కి, రివర్స్ ఆఫ్ నెంబర్ కి. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ కోడే మీరు ఇక్కడ కూడా రాయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దిస్ 10, ఈ 10 రిమూవ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ప్రోగ్రామ్. చూడన్నా, 531, 9. ఎస్ ఆర్ నో? ఏనా 9 వస్తుందా? సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ చూడండి, ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 10 అన్న, ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ దిస్ ఆపరేషన్ 531, యూ విల్ గెట్ ద రివర్స్ నెంబర్. That's all. Is this clear? Everyone, is this clear? So, Menadu, what is the next problem? What is the next problem? No? So, s equal to 1 plus, s equal to 1 plus 2 power 1 by 1 factorial plus 2 square by 2 factorial plus 2 cubed by 3 factorial. This only, right? ఏనా ఇదే కదా మన ప్రోగ్రాము? ఏనా దిస్ ఇస్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? సో ఫైండ్ ద ఫస్ట్ n టర్మ్స్ నానా, ఫస్ట్ n టర్మ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫస్ట్ n టర్మ్స్ డేటాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 ఇచ్చారు అనుకోండి, సో ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ యొక్క డేటాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, రైట్? ఫస్ట్ 3 టర్మ్స్ యొక్క డేటాని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈక్వల్ టు 1 అన్న, n ఈక్వల్ టు 1, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? n ఈక్వల్ టు 1, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? n ఈక్వల్ టు 1, వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? 1 ఓన్లీ, రైట్? 1 ఓన్లీ, రైట్? ఏనన్నా చూడండి,
సో ఇనిషియల్ గా నేను s ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటాను అన్న, s ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటాను, రైట్. చూడనా, ఇఫ్ చూడనా, వైల్ n ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 1 అన్న. ఎందుకు గ్రేటర్ దాన్ 1? ఇఫ్ n ఈజ్ 1, చూడనా బాబు ఇక్కడ పాస్ రాస్తున్నాను, ఇక్కడ అంటే పాస్ అడిగిన అంటే నేను నా టెస్ట్ ని చెక్ చేసుకోండి అన్న, s ఈక్వల్ టు 1 అన్న. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న, చూడండి ఇఫ్ యు రన్ దిస్ కోడ్, n వాల్యూ ఈజ్ 1 అన్న, రిజల్ట్ ఈజ్ 1. ఏం బాబు, n value is 1, the result is 1, right? For example, n value is 10 ana, so still we didn't complete the code complete చేయలేదు కదా, సో లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ పాస్ అనేది ఎందుకు అడిగినా, నేను నా టెస్ట్ కేసెస్ చెక్ చేసుకుని జనరల్ గా యూజ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ పాస్ అనేది నేను కంప్లీట్ చేయలేదు కదా, సో ఇప్పుడు ఏంటి, n వాల్యూ 1 అయితే, n వాల్యూ మోర్ దెన్ 1, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 అనుకోండి, హియర్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద 2 థింగ్స్, రైట్? ఇక్కడ నేను 2 థింగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా, 2 థింగ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎస్ సార్ నో? ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, అప్పర్ పార్ట్ అన్న, అప్పర్ పార్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ లోయర్ పార్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? అప్పర్ పార్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, లోయర్ పార్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అన్న. అప్పర్ పార్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, లోయర్ పార్ట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. చూడండి ఇక్కడ నేను f ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాను, ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, f ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటాను. బాబు ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రతిసారి మనము సేమ్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఫస్ట్ అన్న అప్పర్ పార్ట్ చూడండి అన్న, సో u తీసుకుంటాను, u ఈక్వల్ టు అప్పర్ పార్ట్ 2 పవర్, ఏం బాబు ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ ఇంకో కౌంటర్ తీసుకున్నాను, k ఈక్వల్ టు 1, k ఈక్వల్ టు 1, రైట్? సో 2 పవర్ ఆఫ్ 1, సో 2 పవర్ ఆఫ్ k నన్న, ఫస్ట్ టైం 2 పవర్ 1, రైట్? ఏం బాబు ఫస్ట్ టైం 2 పవర్ 1, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఫస్ట్ టైం 2 పవర్ 1, దట్ ఈస్ వై సో ఐ టుక్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ అన్న f ఈక్వల్ టు, చూడన్న f ఈక్వల్ టు f ఇంటూ k నన్న, ఫస్ట్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్, రైట్? దట్ ఈస్ వై. ఆఫ్టర్ దిస్ చూడన్న s ఈక్వల్ టు s ప్లస్ చూడన్న u by f, after that f equal to f plus 1, f equal to f plus 1 అన్న, f equal to f plus 1, ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దిస్ అన్న ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు n మైనస్ 1 రాయాలి, n వాల్యూ రెడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి, దట్స్ ఆల్ అన్న, దట్స్ ఆల్ అన్న. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రేస్ దిస్ కోడ్ ఫర్ ద 3 అన్న, 3 కి ట్రేస్ చేస్తున్నాను చూడండి కోడ్ బాబు. కొద్దిగా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి కొద్దిగా టఫ్నెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు ఏం చేయాలంటే యానన్న బాబు, ఇక్కడ ఎఫ్ కాదు కే నాన్న, థ్యాంక్ యూ, కే ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ 1, థ్యాంక్ యూ నాన్న. సి నాన్న కొద్దిగా టఫ్నెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, మీరు కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ వాల్యూ ఈస్ 3 నాన్న బాబు, ఎన్ వాల్యూ ఈస్ 3, సో ఎన్ వాల్యూ 3 అయినప్పుడు చూడన్నా, ఎన్ వాల్యూ 3 అయినప్పుడు, సో ఎన్ వాల్యూ 3 అయినప్పుడు చూడన్నా, ఎస్ వాల్యూ ఈస్ చూడన్నా, ఎన్ వాల్యూ ఈస్ 3, ఎన్ వాల్యూ 3 అయినప్పుడు ఎస్ వాల్యూ 1 ఉంది, ఎఫ్ వాల్యూ 1 ఉంది, కే వాల్యూ 1 ఉంది నాన్న, రైట్? చూడన్నా, సో ఫస్ట్ అన్న 3 గ్రేటర్ దాన్ 1 కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, 3 గ్రేటర్ దాన్ 1 అన్న, ఎన్ వాల్యూ 3 కదా, 3 గ్రేటర్ దాన్ 1 కండిషన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. when the condition true, so u value is goes to, what is the u value? 2 power 1, k value is 1, right? 2 power 1 nana, em babu 2 power 1, 2, right? u is 2, right? So f equal to f into 1 nana, f value is 1, k value 1, em babu f value is goes to 1, right? f value 1 కదా నాన్న, కొద్దిగా లాగ్ అవుతున్నట్టున్నారు మీరు ఏనన్నా. ఇక్కడ చూడండి సేమ్ ఆపరేషన్ చూడన్నా, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అన్న, ఫస్ట్ అప్పర్ టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా, సో ఇది అప్పర్ టర్మ్ నాన్న, ఇది అప్పర్ టర్మ్, ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కదా, ఇది ఫ్యాక్టోరియల్ నాన్న, ఇది ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ సపరేట్ గా లూప్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు,
separate గా లూప్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. దట్ ఈస్ వై ఐ రోట్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? ఎఫ్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ నాన్న నేను ఏం చేయాలి? ఈ సమ్ కి దీన్ని యాడ్ చేయాలి కదా, ఫస్ట్ ఒక టర్మ్ యాడ్ చేయాలి కదా. సో 1 ప్లస్ 2/2 నాన్న. సో ఎస్ వాల్యూ ఈస్ గోస్ టు 2/1. సో వాల్యూ ఈస్ ఎస్ ప్లస్ నాన్న. Value is 3.0. Yes or no? The value is 3.0 nana. After that, k value is goes to 1 nana, 2 nana. Babu, k value is goes to 2. F value is still 1 only. And S value is goes to 3 nana. Yem babu. So n value is goes to, this time n value is goes to 2. Chundi. N value 2 అయిపోయింది, k value 2 అయిపోయింది nana. After this, 2 greater than 1 nana, condition true. 2 greater than 1, condition true. In the condition true, again you perform the same operation. What is that? 2 into 2 power 2 nana. Yem babu, 2 power 2. K value is 2, right? 2 power 2. అర్థం అవ్వట్లేదా? ఏనన్నా అర్థం అవ్వట్లేదా? Yes or no? Reply this. Reply should. Yes, Nana. Voice is not clear, Nana. I think voice is clear, Nana. I am using headphones only. Yeah, Nana. Nana, ఒక్కసారి మీ నెట్ చెక్ చేసుకున్నా. ఓకే అన్న, ఫైన్. చూడన్నా బాబు, ఇక్కడ ఏం లేదు నాన్న, చాలా సింపుల్, గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా సింపుల్ అన్న. ఇట్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ థింగ్ అన్న. ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి బాబు, దిస్ ఈస్ ద అప్పర్ టర్మ్. అప్పర్ టర్మ్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను, లోయర్ టర్మ్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను అన్న. అప్పర్ టర్మ్ లోయర్ టర్మ్ ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను, అంతే. అంతకుమించి నేను అక్కడ ఏం చేయట్లేదు నాన్న. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ దిస్ చూడన్నా, 2 greater than 1, 2 greater than 1, 2 greater than 1 అయినప్పుడు నాన్న చూడండి, 2 greater than 1 అయినప్పుడు, 2 greater than 1 అయినప్పుడు, సో మళ్ళీ సేమ్ ఆపరేషన్ అన్న. సో ఎఫ్ వాల్యూ ఫస్ట్ యూ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్న. యూ వాల్యూ ఇస్ గోస్ టు 4, రైట్? చూడన్న, యూ వాల్యూ 4 అయిపోతుంది, ఎందుకంటే 2 power 2 కదా యూ వాల్యూ. సో యూ నాన్న, యూ వాల్యూ ఇస్ గోస్ టు 4. నెక్స్ట్ అన్న, ఎఫ్ వాల్యూ ఇస్ గోస్ టు, ఎఫ్ ఈస్ ఆల్రెడీ 1, రైట్? 1 into 2, 1 into 2, ద వాల్యూ ఇస్ గోస్ టు 2 నాన్న. ఆఫ్టర్ దిస్ ఎస్ వాల్యూ నాన్న, ఎస్ లో ఆల్రెడీ వాల్యూ 3 ఉంది కదా, s equal to 3.0 plus, so what is the u value? What is the u value nana? 4 by, what is the f value? 2 nana. Then the value is goes to 5.0, right? After that, n value is goes to 1, f k value is goes to 2 nana, 3 nana. Then when n value is goes to 1, so 1 greater than 1, condition false kada, then you just got out of the loop and print the s value. Chunana, if you run this code, 3 is the input, 5 is the output. Got it? అన్న, ఇక్కడ నేను ఏమీ చేయలేదు అన్న, నాకు కే వాల్యూ ఎన్ వాల్యూని రీడ్ చేస్తున్నాను, రైట్? సరే, ఇక్కడ ఎఫ్ వాల్యూ ఏం తీసుకున్నా అంటే ఫ్యాక్టోరియల్ కోసం ఎఫ్ వాల్యూ తీసుకున్నాను, రైట్? ఇక్కడ కే వాల్యూ ఏం తీసుకున్నాం అంటే రిపిటేషన్స్ అన్న, అంటే ఫస్ట్ 1 స్క్వేర్ చేయాలి, నెక్స్ట్ 2 సారీ, ఎందుకు ఇక్కడ కే వాల్యూ తీసుకున్నా అంటే 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4 ఇలా రాస్తున్నాం కదా. సో ఈ కౌంటింగ్ కోసము ఐ టుక్ దిస్ కీ వాల్యూ నా, ఈ కే వాల్యూని తీసుకున్నాను. అందుకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, 2 power k రాశాను చూడండి. 2 power k మీన్స్ 2 power 1 ఫస్ట్ టైం, 2 power 2 అవుతుంది, నెక్స్ట్ టైం 2 power 3 అవుతుంది, నెక్స్ట్ టైం 2 power 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఇంటూ కే అంటున్నాను. సో ఫస్ట్ 1 ఉంటుంది నాన్న,
ఎఫ్ ఇంటూ కే అంటే నెక్స్ట్ 2 అవుతుంది. 2 ఇంటూ 3 6, 6 ఇంటూ 4 24. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టోరియల్, రైట్? నా 2 ఫ్యాక్టోరియల్, 3 ఫ్యాక్టోరియల్, 4 ఫ్యాక్టోరియల్, అంతే కదా నాన్న? అదే కదా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ డిడ్ హియర్. అంతే నాన్న, ఇక్కడ ఏమీ చేయలేదు నేను, రైట్? సో ఎవరికైనా స్పెసిఫిక్ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చూడన్నా. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ డౌట్ హియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? చూడన్నా, ఇక్కడ నేను దిస్ ఇస్ ద అప్పర్ టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను, లోయర్ టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. నాట్ ఆల్వేస్ నా ఇనిషియల్ గా ఎఫ్ వాల్యూ ఇస్ 1. నా ఇనిషియల్ గా ఎఫ్ వాల్యూ ఇస్ 1, ఎందుకంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇస్ 1 ఓన్లీ, రైట్? ఏం బాబు, 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇస్ 1 ఓన్లీ, రైట్? దట్ ఈస్ వై ఐ స్టార్టెడ్ విత్ 1 నాన్న. ఏనన్నా అర్థమవుతుందా? సో ఎలా రాస్తాం మనం? ఎస్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ చూడన్నా, I equal to 1 to n minus 1. So 2 power na equation na equation la untundi 2 power I by I factorial na, this is the equation na. ఈ ఈక్వేషన్ కి మనము కోడ్ రాసాం అంతే. ఏం బాబు, ఇదే కదా ఈక్వేషన్? ఇదే కదా నా. మ్యాథమెటికల్ గా కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి మనము, ప్రోగ్రామింగ్ అన్నా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలన్నా. సో మీరు రాసిన ఎలాబరేటెడ్ ఈక్వేషన్ కి దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అన్న, సమ్ ఆఫ్ n-1 టర్మ్స్. సో స్టిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజన్ అన్న, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాను నేను. సో అందుకని కొద్దిగా నాకు అర్థమవుతుంది. యాజ్ యువర్ మూడ్ 3కి రన్ చేయాలన్నా. ఐ రన్ ఫర్ ద 3 ఓన్లీ. 5.0 అన్న, 5.0. అన్న. సో ఇక్కడ చూడండి, మనము 2 టైమ్స్ రిపీట్ చేయాలి కదా, అందుకని నేను n గ్రేటర్ దాన్ 1 పెట్టాను అంటే కదా. సో n వాల్యూ 3 అనుకున్నానా, 3 అయినప్పుడు 3 గ్రేటర్ దాన్ 1 కి కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది, 2 గ్రేటర్ దాన్ 1 కి కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. సాయి తేజ, సమ్ వాట్ సింపుల్ ప్రాబ్లం అంటే ఆల్రెడీ ద లాస్ట్ 2 days వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్, రైట్ అన్నా? మనము లాస్ట్ 2 days నుంచి సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ అన్నా, బట్ మీరు ఏంటంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. డూ యూ నో హౌ టు ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టరల్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్? తెలుసు కదా అన్న మీకు ఫ్యాక్టరల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో పవర్ తెలుసు కదా, అంతే కదా అన్న. మనం పవర్ రెండు కలిపి కాంబినేషన్ లో చేసాం, దట్స్ ఆల్. అర్థమవుతుందా నాన్న? ఇది సింపుల్ అంటే సింపుల్ ప్రాబ్లం అంటే మనము ఇంకా అడిషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, డివిజన్ ఆఫ్ 2 నెంబర్స్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, సో పుణ్యకాలం కొద్దిగా అయిపోతుందన్న. సో ట్రై టు డూ హార్డ్ అన్న. మీ వీడియోని మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా చూడండి. యు జస్ట్ వాచ్ ద వీడియో రిపీటెడ్లీ. ద పీపుల్ హూ న్యూ టు దిస్ కోడ్, సో మై రిక్వెస్ట్ ఈస్ ట్రై టు వాచ్ ద వీడియో 2 or more times అన్న. అప్పుడే మనకి కోడింగ్ అనేది అర్థమవుతుంది, రైట్? డిఫైన్ ఎందుకు చేయలేదు? ఇక్కడ యూని అదే చేస్తున్నాం కదా, యూ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కదా భవానీ. మనము యూ ఈక్వల్ టు రాస్తున్నాం కదా, పవర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కదా. మీరు ఇంకా ఇదంతా కాకుండా ఇలానే ఇక్కడే రాసుకోవచ్చు, కానీ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనేసి ఐ జస్ట్ సపరేట్ ద యూ వాల్యూ ఇక్కడ సపరేట్ చేశాను, ఎఫ్ వాల్యూ. మీ ఈక్వేషన్ ఇదే కదా అన్న, నేను అందుకే ఈక్వేషన్ రాసింది నాన్న. సో 1 ప్లస్ ఈ ఈక్వేషన్ ఏం రాశారు? యూ కదా, అంటే 2 పవర్ ఐ బై ఐ ఫ్యాక్టోరియల్. సో 2 పవర్ ఐని మన యూలో స్టోర్ చేశారు, ఫ్యాక్టోరియల్ ని ఎఫ్ లో స్టోర్ చేశారు, అంతేనా మనం? దట్స్ ఆల్. ఏనా, ఇస్ దిస్ క్లియర్? కొద్దిగా ఫాస్ట్ గా రిప్లై ఇవ్వన్నా. నా అర్థం అవ్వకోకుండా అర్థమైనా అని చెప్పొద్దు నాన్న. ఇఫ్ యూ అండర్స్టూడ్ దెన్ ఓన్లీ జెన్యున్లీ. సో నేను చెప్తున్నాను కదా, సో ఇది కొద్దిగా ఏంటంటే కొద్దిగా ఒక +1 కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ చేశాను నేను టఫ్నెస్, ఎందుకంటే సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎన్రోల్ చదివినా కూడా వేస్ట్ నాన్న, ఓకేనా? సో మీరు కూడా కొద్దిగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి నాలెడ్జ్, ఓకేనా?
You just watch again, still you have a doubt, you just ask. ఎలా అడగాలని తెలుసా డౌట్ అనేది? సార్ why should you write this one? సార్ why should you write this one? అని క్వశ్చన్ అడగాలి, అంతేగాని సార్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, అది దట్ ఈస్ ద రాంగ్ వే. అలా అడగకూడదు. సార్ నేను ఎందుకు ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఇలా రాశాను, సార్ ఇక్కడ ఇలా రాయొచ్చు కదా సార్ 2 into k రాయొచ్చు కదా, 2 power into k ఎందుకు రాశాను, అలా క్వశ్చన్స్ అడగలనా. అప్పుడు మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లో కరెక్ట్ వేలో ఉన్నారు నేర్చుకోవడానికి అనేసి. అంతేగాని సార్ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ అనడం వల్ల దేర్ ఇస్ నో యూజ్. ఓకేనా? సి every time you will get all the data nana. So మన లింక్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి. సో ఫైట్ యు ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద ప్రీవియస్ లింక్స్ అన్ని కూడా ఉన్నాయి నాన్న. సో you just today also will get the links. Okay na? Now why should you use n equal to n minus 1 means, so n value initial గా 3 ఉంటుంది కదా నాన్న, n value 3 ఉంటుంది కదా, right? 3 greater than 1 condition true, right? So one term is calculated. సో నెక్స్ట్ టైం n వాల్యూ ఏమో వాళ్ళ 2 అయిపోవాలి కదా, రెడ్యూస్ అవ్వాలి కదా. యుగంధర్ నెక్స్ట్ టైం ఏమవ్వాలి, 2 greater than 1 ఒక టర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ 1 greater than 1 అంటే జస్ట్ స్టాప్ ద లూప్. ఎప్పుడు ప్రాసెస్ మనం స్టాప్ చేయాలి, n వాల్యూ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు స్టాప్ చేయాలి నాన్న. n వాల్యూ ఎప్పుడైతే రీచ్ అవుతుందో అప్పుడు స్టాప్ చేయాలి నాన్న. లేకపోతే ఇక చూడనా, కొంతమంది సార్ n వాల్యూ ఎందుకు అనుకుంటారంటే ఇక n వాల్యూ తీసేసాను, ఇక్కడ n వాల్యూ తీసేసేసి మీ i వాల్యూ అనేది n వాల్యూ రీచ్ అయ్యేంత వరకు నాన్న. ఏం బాబు, i వాల్యూ అనేది n వాల్యూ చూడండి, n వాల్యూ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఇలా కూడా రాయొచ్చు అన్న, ఇలా కూడా రాయొచ్చు మీరు కోడ్ ని. సారీ ఐ కాదు నాన్న, ఇక్కడ కే నాన్న, కే నాన్న, సారీ. చూడన్నా కే, బికాస్ కే ఈజ్ ఆల్రెడీ 1 రైట్. సో చూడన్నా కే వాల్యూ అనేది n రీచ్ అయ్యేంత వరకు, ఫస్ట్ కే వాల్యూ 1 ఉంది కదా నాన్న, 1 ఉంది కదా, నెక్స్ట్ కే వాల్యూ 2 అవుతుంది నాన్న, నెక్స్ట్ కే వాల్యూ 3 అవుతుంది, 3 అవుతుంది స్టాప్ చేయాలి ప్రాసెస్ ని. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక టర్మ్ మన దగ్గర ఉంది కదా నాన్న, ఎస్ లో ఫస్ట్ టర్మ్ ఉంది కదా. సో అందుకనేసేసి ఏం బాబు ఇలా కూడా రాయొచ్చు, ఈవెన్ n కూడా అవసరం లేదు ఈ కేసులో నాన్న. ఇక్కడ 2 into 1 2 into k రాస్తే దట్ మీనింగ్ ఈజ్ మనకు 2 power k కావాలనా 2k కావాలనా, విచ్ వన్ యూ వాంట్? 209. విచ్ వన్ యూ వాంట్, 2 power k ఆర్ 2k? విచ్ వన్ యూ వాంట్? 2 power k కావాలనా 2k కావాలనా నాన్న? మన ఈక్వేషన్ లో 2k కావాలనా 2 power k కావాలనా? 2 power k రైట్. 2 power k అంటే యూ షుడ్ రైట్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ, ఇలానే రాయాలి నాన్న. 2 into k రాశారనుకోండి, దట్ ఈస్ ద 2k. గాట్ ఇట్? ఏనా, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకేనా? సో మీరు థింక్ చేయండి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చినా రాకపోయినా నో ప్రాబ్లం. మీరు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. సార్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు రాశాడు, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు రాశాడు, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు రాశాడు, సో కెన్ ఐ చేంజ్ దిస్ వన్, సో ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు, ఏదైనా వేరే విధంగా ఎలా అయినా రాయొచ్చా? చూడండి సార్, ఎందుకు సార్ ఇన్ని రాశారు, చూడండి ఇలా రాయకూడదా మనము, f ఈక్వల్ టు s ఈక్వల్ టు k ఈక్వల్ టు 1 ఇలా రాయొచ్చు కదా సార్. ఎస్, ఇలా కూడా రాయొచ్చు నాన్న. సో బోత్ ఆర్ సేమ్. చూడండి సింగిల్ టైం మల్టిపుల్ అసైన్మెంట్స్ అన్న, అర్థమవుతుందా? సో మీరు కోడ్ని చేంజ్ చేసి రాసుకోవాలన్నా, అప్పుడే మనకు ఆ కోడ్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది. మేబీ ఈ రోజు లేట్ అవ్వచ్చు అన్న. సో నేను ఈ రోజు చెప్పడానికి, మీకు ఈ ప్రోగ్రామ్ చెప్పడానికి నాకు సో ఆల్మోస్ట్ 30 minutes పట్టచ్చు. సో నేనేం వరీ అవ్వను, ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్, ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఉన్నారు. ఇఫ్ యూ లెర్న్ కరెక్ట్ వేలో నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, డెఫినెట్ గా సో మీరు ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అనేది సింపుల్ గా సాల్వ్ చేయగలరు, రైట్? సో మీరు ఏం చేస్తారన్నా, ఈ కోడ్ బుక్ లో రాసుకుంటారు కదా, యూ కెన్ ట్రేస్ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 6 నానా. n ఈక్వల్ టు 6 కి ఈ కోడ్ ని ట్రేస్ చేయండి, మీకు అర్థమవుతుంది. n ఈక్వల్ టు 6 కి ఈ కోడ్ ని ట్రేస్ చేయండి, ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ యూ ట్రై టు ట్రేస్ దిస్ కోడ్ ఫర్ n ఈక్వల్ టు 6. ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్న. ఇఫ్ యూ n గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకుంటే
దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ 3 టర్మ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. బట్ మీరు ఏం చేయాలి, 2 టర్మ్స్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. సో కంపల్సరీగా 1 తీసుకోవాలి ఇక్కడ. బాబు ఎందుకు ఇక్కడ ఎన్ని గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకోలేదండి ఇక్కడ? ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ గా ఎస్ లో 1 స్టోర్ చేశారు కదా నాన్న, మీరు ఎస్ లో 1 స్టోర్ చేశారు కదా, దట్ ఈస్ ద రీజన్. కంపల్సరీగా మీరు ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ 1 తీసుకోవాలి. మీరు ట్రేస్ చేయండి, ట్రేస్ చేసి వాల్యూస్ మార్చి చెక్ చేసుకోండి అంతే. ఓకేనా, రైట్. షెల్ వి స్టార్ట్ దిస్ నెక్స్ట్ టాపిక్? ఏనా విల్ స్టార్ట్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ కోడ్ చెఫ్ గురించి డిస్కస్ చేయాలన్నా. ఎందుకంటే మనం బుక్ లో ప్రాక్టీస్ చేసామనుకోండి, దేర్ ఇస్ నో యూజ్. రేపు టీసీఎస్ కానీ, క్యాప్జెమ్ని కానీ, విప్రో కానీ, సో XYZ కంపెనీ కాంపిటేట్ చేయాలంటే మనం ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ మీద మనకు ఐడియా రావాలి. ఆన్లైన్ మనం ఎంతసేపు బుక్ లో రాయడం అంటే ఇంటర్వ్యూయర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే, బట్ మనం ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో మనం చేయాలి. సో ఎవ్రీ వీక్ మీకు 10 ప్రోగ్రామ్స్ మీకు సో ఏంటంటే టార్గెట్ ఉంటుంది. 10 ప్రోగ్రామ్స్ మీరు సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది నాన్న. సో ఐ విల్ గివ్ ద 10 ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ దట్ దిస్ వీక్ 1 అంటే ఓకే నాన్న, ఎందుకంటే మీకు బేసిక్ నేర్చుకోవాలి కాబట్టి నేను స్టాప్ చేశాను. వీక్ 2 నుంచి ఎవ్రీ వీక్ మీరు 10 ప్రోగ్రామ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా, దట్ ఈస్ యువర్ టార్గెట్. మీకు నేను పైథాన్ లో కోడ్ రాశానన్నా, మీ అక్కడ నుంచి డేటాను రిట్రీవ్ చేస్తాను నేను. అర్థమవుతుందా? సో సార్ ఏం చూస్తారో అనుకోవచ్చు మీరు. చూడండి, మీరు నెక్స్ట్ డే నుంచి మీకు మీ పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం నేను అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తూ ఉంటాను అక్కడ. ఓకేనా, సో నేను మళ్ళీ చెప్పాను, నేను బాగా సతాయిస్తాను. సో మీరు తట్టుకొని ఎవ్రీ వీక్ నేనేం చేస్తాను అంటే రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను. నా టార్గెట్ ఏంటంటే చాలా మందిని రిమూవ్ చేయడమే. సో ఈ ట్రైనింగ్ నుంచి సో హార్డ్గా ట్రైనింగ్ ఎంత హార్డ్గా ఉంటే మనము అంత షైన్ గా బయటకు వస్తామంట. అంతే కదా నాన్న? సో గోల్డ్ కావాలంటే ఏంటి? ఇఫ్ యూ వాంట్ గోల్డ్ కావాలంటే ఏంటి మీరు? సో యూ షుడ్ సో ఆ కొలిమిలో పెట్టి బాగా కాల్చాలి కదా నాన్న, హీట్ చేయాలి కదా. ఇట్ గోస్ టు 1000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వెళ్ళాలి కదా, 1000 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వెళ్ళాలి కదా. సో అలా అర్థమవుతుందా? యా. సో ఆల్రెడీ యు నో దట్ వైల్ లూప్, రైట్? సో ఇన్ ద టుడే క్లాస్ we'll see the next part అన్న. చూడనా, సో డిఫైనైట్ లూప్ నాన్న. ఇంతవరకు మనం ఇన్ఫైనైట్ లూప్ చూసాం కదా. నౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద డిఫైనైట్ లూప్ అంటే ఫర్ లూప్ నాన్న. బాబు ఫర్ లూప్ చూస్తున్నాం చూడు నాన్న. ఫర్ లూప్ ఏం బాబు? డిఫైనైట్ లూప్ నాన్న. ఫర్ లూప్ చూస్తున్నాం చూడు ఇక్కడ. ఫర్ లూప్ ఏనా? ఫర్ లూప్. Is my videos getting struck nana? It's not clear. Is it clear, right? Some of them raising the DAO errors nana. No. Okay, fine nana. Thank you. Audio problem nana. Okay nana, I will resolve that one. Okay na, so not now, so I will resolve that one nana. A problem solve chestanu nenu. Okay na, repati nunchi I mean, so the next time I didn't get that kind of problems nana. Okay na? Okay, fine. So can you manage, right? Is it not that much, right? Okay na, fine nana. See, definite loop nana. Definite loop. So please note this list of things to loop through. We can construct the definite loop nana. Chunana, using for the last statement, using the last statement. Chunana, for example nana babu listing మనకు అవ్వలేదు. బట్ రిమెంబర్, ఒకవేళ ఇలా మనం మీ ఫ్రెండ్స్ నేమ్స్ అని ఇలా స్టోర్ చేశారనుకోండి. ఇఫ్ యూ స్టోర్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ నేమ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్ నేమ్స్ అని ఇలా స్టోర్ చేసి అనుకోండి. ఓకేనా? సో ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ నాన్న, ఎస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్. సో ప్రింట్ ఆఫ్ ఎస్ నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రీడ్ రామ్
it will print rom, right? It will print rom, right? For example, if you want to print letter by letter అన్న ఒక్కొక్క లెటర్ ప్రింట్ చేయాలంటే వన్ బై వన్ లెటర్ ప్రింట్ చేయాలంటే చూడనా. సో హౌ ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద సబ్స్ట్రింగ్ అన్న? సబ్స్ట్రింగ్ ఎలా చెక్ చేస్తారు? మీరు in operator, right? By using in operator, right? Very good nana. By using in operator, right? Chunana. For example, here for loop nana, ఇక్కడ chunana, for variable in string nana. ఇలా రాశారనుకోండి మీరు చూడనా, ఎలా రాస్తాను నేను చూడండి. ఇక్కడ చూడనా, సింటాక్స్ చూడనా, ఫర్ I in yes, right? Now if you write yes I here, చూడనా, if you read Ramu, got it? ఏం బాబు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లెటర్ ఇన్ ద సపరేట్ లైన్ అన్న. నార్మల్గా దీనికి ఇదే మీరు అదర్ లాంగ్వేజెస్లో అయితే లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? సో ఆ డేటా మొత్తం తీసుకోవాలన్న. బట్ ఇక్కడ చూడనా, ఫర్ ఐ ఇన్ ఎస్ అంటే ఇట్స్ ఎనఫ్ నాన్న. ఫర్ ఐ ఇన్ ఎస్, ఫర్ ఈజ్ ఎ లూప్ నాన్న బాబు, ఫర్ ఈజ్ ఎ లూప్. ఏం లూపు? డిఫైనెట్ లూప్ నాన్న. డిఫైనెట్ లూప్ అంటే మీరు ఆ డెఫినేషన్ నుంచి రిట్రీవ్ చేయొచ్చు, చూడండి అన్న. ఏం బాబు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్ ABCD, చూడనా, ఏం బాబు చూడండి. For example, Anna, count the number of A's in your given string Nana. Babu, program Nana. Count number of A's in given string. Yenana, ela cheyali? So number of A's in given string nana. Count the number of A's in given string. Yes nana. Count the number of given string A's in given string nana. Babu చూడండి, ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను అంటే count the number of letters in a given string nana. Count the number of letters in a given string. C plus equal to 1, print of C nana. Chundi, if you run this code, I'm using ABC. Got it? Is this clear? Yenana, 3 is right or wrong? Is it right or wrong? Yenana, 3 letters na? Right? ఏం బాబు చూడండి, రైట్? 3 లెటర్స్ కదా. ఏమవుతుంది? ఇది ABC ఉంది కదా నాన్న, ABC ఉంది కదా. ఇలా ఫస్ట్ ఏం చేస్తుందంటే I అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది నాన్న, I అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది, రైట్? అప్పుడు C వాల్యూ అనేది 1 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ I ఇక్కడికి మూవ్ అయిపోతుంది అన్న. నెక్స్ట్ C వాల్యూ అనేది 2 అవుతుంది అన్న. నెక్స్ట్ I అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, C వాల్యూ అనేది 3 అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ అవుతుంది, అంటే దెర్ ఇస్ నో మోర్ స్ట్రింగ్, రైట్? సో దెన్ C వాల్యూ ఈస్ 3, రైట్? అలా చేస్తుంది అన్న. నౌ our code is to find the how many A's are there. How many A's are there nana? How many A's are there? Chunana, ఎన్ని A's ఉన్నాయి? Chunana, A's means, for example, chunana, if I equal to A. ఏం బాబు చూడండి, if you run this code ABCA, what is the output here? Tell me.
what should be the output here for this given string? What should be the output here for the given string? 3, right? Chudana, a is not defined, right? A should be string, right? Yenana, a should be string, right? No, in కాదు మనం రాయాల్సింది, in కాదు రాయాల్సింది, ABCAA. Got it? ఏం బాబు, got it? చూడనా, don't write in here. ఏనా ఇక్కడ ఇన్ రాయకూడదు, ఈక్వల్టీ రాయాలి. ఎందుకు, ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ ఎస్ ఈజ్ ఏ నేనా, ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, ఐ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది నాన్న, ఐ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇన్సైడ్ వెళ్తాం, ఐ ఈక్వల్ టు ఏ, ఎస్ ఐలో ఏనే ఉంది కదా, సో సి వాల్యూ ఈజ్ గోస్ టు 1 నాన్న. నెక్స్ట్ ఐ కమ్స్ టు హియర్, సో ఐ ఈక్వల్ టు ఏ, బట్ ఐలో ఏముందన్నా బి కదా, కండిషన్ ఫాల్స్ కదా, సి ఈజ్ రిమైనింగ్ సేమ్ నాన్న, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఐ కమ్స్ టు హియర్, సో ఐ ఈక్వల్ టు సి, ఐలో ఏముంది సి ఉంది, బట్ ఏ కదా ఈక్వల్ చేయాల్సింది, కండిషన్ ఫాల్స్ కదా, సిలో సేమ్ ఉంటుంది నాన్న. నెక్స్ట్ ఐ కమ్స్ టు హియర్, ఐ ఈక్వల్ టు ఏ, సో ఐలో ఏముంది నాన్న ఏ కదా, సో సి వాల్యూ ఈజ్ గోస్ టు 2. నెక్స్ట్ నాన్న ఐ ఈజ్ కమ్స్ టు హియర్, ఐ ఈక్వల్ టు సి, కరెక్ట్ నాన్న, సి ఈజ్ గోస్ టు 3. నెక్స్ట్ ఐ కమ్స్ టు హియర్, ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ నాన్న, ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, just get out of the loop, so what is the c value? C value is 3. Is this clear? nana abu koddiga మీరు ఫాలో అవ్వాలనా, డైవర్ట్ అవ్వద్దు. సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ నాన్న, కొద్దిగా డైవర్ట్ అవ్వద్దు నాన్న, ఈ 2 hours కొద్దిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. సో is this clear? అన్నా, సో నాన్ సర్క్యూట్ బ్రాంచ్ కానీ ఎవరికైనా అర్థం అవ్వకపోతే జస్ట్ వాచ్ ఇట్ అగైన్. నేను చూస్తున్నా, చాలా తక్కువ మంది చూస్తున్నారు వీడియోస్ ని. యానా అలా కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నా, యూ వాంట్ టు చెక్ ద పర్టికులర్ వర్డ్ అన్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ కదా, సో S1 అనేది ఇంకోటి రీడ్ చేస్తానన్నా, ఇన్పుట్, రైట్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే S1 ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, S1 చూడండి, S1 అంటే ఏ లెటర్ అయినా ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యు రన్ దిస్ కోడ్ ABCAABBC, చూడనా, నౌ I want to search how many times B is repeated అన్న, how many times B is repeated. Got it? ఏనా 3 times కదా, 4 times కదా, చూడండి. సో 1 2 3 4 చూడనా, జస్ట్ ఏం చేశాను, వాట్ చేంజ్ ఐ హావ్ డన్ హియర్, ఇక్కడ ఏ బదులు S1 పెట్టాను, ఐ రీడ్ దట్ S1 అన్న, S1 రీడ్ చేశాను. ఏం బాబు, వై ఇట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్? నవీన్, వై ఎందుకు ఎర్రర్ ఇక్కడ? గాట్ ఇట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఏనా, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇదంటే స్పెసిఫిక్ ఓన్ని సెర్చ్ చేయడానికి కదా, స్పెసిఫిక్ లెటర్ ని సెర్చ్ చేయడానికి మనం, అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ని డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి ఇన్ అనే ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం అన్న. యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ఆపరేటర్, ఇన్ అనే ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసుకునేసి ఫర్ అండ్ ఇన్ అన్న బాబు, ఫర్ ఇన్ ఓకేనా, ఫర్ ఇన్, రైట్? చూడండి, దిస్ ఇస్ ద వన్ కైండ్ ఆఫ్ loop pattern అన్న. Initialize the one or more variables before the loop starts. చూడన్నా, ఇది కూడా సేమ్ థింగ్ అలానేనన్నా. సో జస్ట్ లీవ్ ఇట్. సో యా, దిస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డన్ అన్న. బాబు చూడండి, ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్న మనం. ఇక్కడ చూడండి, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ which repeatedly reads a numbers until the user enter the done. Once done is entered, print out the total. Already we have done this program, right? ఏనా, ఆల్రెడీ మనం చేసాం కదా ఈ ప్రోగ్రామ్ ని. నెంబర్ రీడ్ చేస్తూనే ఉండాలి. వెన్ యూ ఎంటర్ ఏ డన్, అక్కడికి స్టాప్ చేయాలి ప్రాసెస్ ని. చేసామా లేదా?
గుర్తుందా నాన్న? ఒక నెంబర్ రీడ్ చేస్తూనే ఉంటాం. వెన్ యూజ్ ఎ డన్ యూజ్ చేసినప్పుడు హౌ యూర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద లూప్ ని ఎలా స్టాప్ చేస్తాం మనం? హౌ యూర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద లూప్? How we are going to stop the loop? Very good, Nana. Super. I'm really happy with that. You people, Nana. So by using break, Nana. By using break, Nana. Break use chesi solve chestam, Nana. Right? Chunana. More about the Nana. I'm going to introduce a new thing, Nana. Range. Babu, range and a function introduce chestanu. Please note down. Na range. I'm going to introduce the range, Nana. Range introduce chestanu. Please note this, Nana. Range. Chunana. Babu, range ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ చూడనా? RANG, range. Range is a function, Nana. Range is a function, చూడనా? Starting index, ending index -1. Please note these. Increment or decrement, Nana. Babu, please note these. Range of start, end -1, increment or decrement, Nana. ఇది నోట్ చేసుకుని ఫస్ట్. నోట్ చేసుకున్నానా? Range start to end -1, increment decrement, Nana. Okay, Nana. Babu, please note these. By default value of start is, Nana, default values రాస్తున్నానా? Please note this. Default values అంటే మీరు ఒకవేళ వాల్యూస్ రాయకపోతే నానా, default values నానా, start value default value is default value is 1 నానా. అంటే ఇక్కడ 1 ఉంటుంది default value. Sorry. నా default value is 0 నానా. Default value of start value is 0 నానా. Babu, please note this. Okay na? Default value of increment decrement section ana, ee section default value is 1 ana. Okay na? Increment decrement section yokka default value is 1 ana. Babu, please note this. Okay na? Din tarvata nenu cheptanu ana. Ee babu, have you note down? Everyone have you note down? Na range ane function enta important ante చాలా important ana Python lo. Range function is very important. Have you note down? Next to 10 minutes మీరు చాలా కాన్షియస్ గా ఉండాలి. Nana, for example, please note this, Nana. For example, if you want to get the values from 1 to 10, Nana. Babu, 1 నుంచి 10 వరకు వాల్యూస్ రావాలి అంటే 1 నుంచి 10 వరకు వాల్యూస్ రావాలంటే చూడనా, బై యూజింగ్ రేంజ్ ఫంక్షన్. రేంజ్ ఫంక్షన్ లో 1 నుంచి 10 వరకు రావాలి. రైట్? అంటే నాకు డేటా ఎలా రావాలి? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇలా 1 to 10 రావాలంటే అబు హౌ ద రేంజ్ ఫంక్షన్ విల్ స్టార్ట్ చూడనా. రేంజ్ ఆఫ్ what is the starting value, Nana? Babu, what is the starting value? నేను అడిగిన మాత్రం చెప్పండి. What is the starting value? So 1, right? నేను కంపల్సరీగా స్టార్టింగ్ వాల్యూ రాయాలి, ఎందుకంటే బై డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఇస్ 1, రైట్? నానా చూడనా, స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఇస్ 1. ఎండింగ్ వాల్యూ నానా, ఎండింగ్ వాల్యూ ఏం పెట్టాలండి ఇక్కడ? ఎండ్ -1 కదా నానా. అంటే నాకు ఎండింగ్ వాల్యూ ఇక్కడ 10 ప్రింట్ అవ్వాలి. 10 ప్రింట్ అవ్వాలంటే నాకు ఇక్కడ 10 ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఎండ్ వాల్యూ ఇక్కడ n-1 వరకు మాత్రమే వెళ్తుంది కదా. సో ఐ షుడ్ యూజ్ ఎస్ నాన్న 11 రాయాలి ఇక్కడ బాబు, 11 రాయాలి. నెక్స్ట్ నాన్న ఇంక్రిమెంట్. సో ఈచ్ వాల్యూకి డిఫరెన్స్ ఎంత నాన్న? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఈచ్ వాల్యూ? +1, రైట్? +1, రైట్? అన్నా దట్స్ ఆల్ అన్నా బాబు, దట్స్ ఆల్. ఏనన్నా చూడండి. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ లైక్ దిస్. ఇది ప్రింట్ చేస్తుందన్న, రైట్? ఏనన్నా నా ఎండ్ -1 అంటే ఈ లూప్ అనేది ఒకవేళ మీరు ఒకవేళ ఎలా రాసుకుంటారంటే n+1 రాసుకున్నాను బాబు.
You just write n plus 1. మీ end value plus 1 ఉండాలని రాసుకున్నాను. You change your condition అన్న. ఏం బాబు? You just write n plus 1. You change the formula n plus 1 గా రాసుకోండి. మీరు end value ఎంత ఉందో దానికంటే plus 1 పెట్టాలన్న. Now is this clear? Now is this clear, Nana? Now then this time I want to print, I want to start with 10 Nana. 10 నుంచి 1 వరకు ప్రింట్ అవ్వాలన్న. బాబు ప్లీజ్ నోట్ దిస్. Now I change the scenario. Now my value starts with 10, ends with 1. ఓకేనా? నా చూడనా. Now the range function చూడండి. బాబు range of, what is the starting value? What is the starting value, Nana? 10, right? Starting value is 10, right? End value, Nana? End value 1, right? 1, right? So 1 అంటే Nana ఇక్కడ 1 అంటే బాబు 1 అంటే రెడ్యూస్ చేసి కూడా మీరు మాత్రం end minus 1 రాసుకున్నాను. Nana బాబు ఇంక్రిమెంట్ కి ఇక్కడ ఫార్ములా సెపరేట్ రాస్తున్నానా. ఇంక్రిమెంట్ కి ఎండ్ ప్లస్ 1 రాసుకోండి. డిక్రిమెంట్ కి నా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, రెడ్యూస్ అవుతుంది అనుకోండి, ఎండ్ మైనస్ 1 రాసుకున్నాను. Now you reducing the value, right? So end value 1 కదా నాన్న, అంటే 0 నాన్న. Each time you are going to reduce, right? How many points you are reducing? 1 point, right? Yeah, 1 point, right? So you should use minus 1 nana. బాబు చూడండి నాన్న, బాబు చాలా జాగ్రత్త కూడా పెట్టుకోండి. సో రెడ్యూస్ అంటే డిక్రిమెంట్ కి నాన్న. సో వాల్యూ అనేది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది అనుకోండి, మైనస్ వాల్యూ యూజ్ చేయాలి. డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది అనుకోండి నాన్న, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది అనుకోండి మైనస్ వాల్యూ యూజ్ చేయాలి. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది అనుకోండి +1 యూజ్ చేయాలన్న. ఏం బాబు, ఇస్ దిస్ క్లియర్? నోట్ చేసుకుంటే మనం వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం నాన్న. విల్ సీ ద వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్. హ్యావ్ యు నోట్ డౌన్ దిస్ పాయింట్స్? నోట్ చేశారన్న ఎవరీవన్? నా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. Yeah, you can ask, Nana. You can ask. So no, I didn't understand. 1/increment ఎందుకు రాసాము? ఎక్కడ రాసాను 1/increment? So no, where I wrote that? 1/increment ఎక్కడ రాసానా? ఇంక్రిమెంట్ అంటే మరి ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 1 ఇంక్రిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్న. యా నాన్న గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్న నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్, ఇలా ప్రింట్ చేయాలి. ఎలా ప్రింట్ చేయాలంటే నా 20 ఏనా 20 నెక్స్ట్ నా 20 18 నాన్న చెప్తాను చూడన్నా 18 సారీ ఇంత వద్దునా ఇక్కడ చూద్దాము నాన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకోవాలన్నా 10 10 6 నాన్న 10 6 2 రైట్ 2 అండ్ సో ఇలా ప్రింట్ చేయాలన్నా బాబు. ఇలా ప్రింట్ చేయాలి నేను 10 6 2 అంటే ఇక బాబు చూడండి నేనేం చేయాలంటే నాకు ఇక్కడ టార్గెట్ ఏంటన్నా ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ ద వాల్యూస్ నాన్న -10 కంటే పెద్దగా ఉండాలన్నా. ఓకేనా? 10 నుంచి -10 మధ్య ఉండే అన్ని వాల్యూస్ ఈచ్ టైం 4 డిక్రిమెంట్ తో రావాలన్నా. ఈచ్ టైము 4 డిక్రిమెంట్ తో రావాలన్నా. అంటే ఫస్ట్ 10 ప్రింట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ 6 ప్రింట్ చేయాలి,
నెక్స్ట్ 2 ప్రింట్ చేయాలి. సో లైక్ దట్ ఇలా ప్రింట్ చేయాలన్న. ఏం బాబు చూడండి, అలా ప్రింట్ చేయాలి, అలా ప్రింట్ చేయాలన్న. ట్రై టు రైట్ ఏ కోడ్ ఫర్ దిస్. ఏం చెప్పాను, డిక్రిమెంట్ కదా బాబు, డిక్రిమెంట్కి నేను ఇక్కడ ఇంకో ఫార్ములా రాస్తున్నాను, మళ్ళీ రాస్తున్నాను ఫార్ములా కావాలంటే. కొంతమంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. డిక్రీజింగ్ సిరీస్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉందనుకోండి, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉందనుకోండి చూడనా, డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంటే రేంజ్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి అవ్వాలి, సో ఎండ్ -1 అనా, ఎండ్ -1 రైట్, కామా, సో మైనస్ ఆఫ్ డిక్రిమెంట్ వాల్యూ నానా, మైనస్ ఆఫ్ డిక్రిమెంట్ వాల్యూ అంటే ఎన్ని పాయింట్స్ డిక్రిమెంట్ అవుతుంది, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్రీజింగ్ నానా, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉందనుకోండి చూడనా, రేంజ్ ఈక్వల్ టు చూడనా స్టార్టింగ్ ఎండ్ +1 అండ్ ఇక్కడ ప్లస్ రాయాల్సి ఉంది, బై డిఫాల్ట్ ప్లస్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి, సో ఇంక్రీజింగ్ నానా, ఇంక్రీజింగ్ వాల్యూ బాబు. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా నానా, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. నౌ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ హియర్, decreasing, right? Yeah, no. Now you are going to decreasing, right? Yes or no? Decreasing, right? You just apply here. Nana. Enti chundi, range of what is the starting index? 10. What is the ending index? End -1. End value is -10, right? End -1 means -11, Nana. So how many points each time you're reducing? 4 times, right? That's all, Nana. Babu, that's all. Nana చూడండి, for example, for I in range of చూడనా 10, -11, -4 చూడనా print of I. See, if you run this code, ఏం బాబు 10, 6, 2, -2, -6, 10 వచ్చిందా అన్న? ఏం బాబు గాట్ ఇట్ అన్న? ఇక్కడ ఫార్ములా బాబు, మీరు ఫార్ములా మాత్రమే చూడనా అన్న. y -10 సరే, ఇక్కడ -10 కదా, -11 ఎందుకు రాశారు ఇక్కడ అంటే -11 ఎందుకు రాశారు అంటే సో బాబు మీరు ఎక్కువ ఆలోచించదు, ఈ ఫార్ములా 2 గుర్తు పెట్టుకోండి అన్న. బాబు ఈ ఫార్ములా రేంజ్ కి ఈ ఫార్ములా, దిస్ ఫార్ములా ఇస్ దట్ ఎనఫ్ నాన్న. మీ సిరీస్ డిక్రిమెంట్ అవుతుందా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా మీకు తెలిసి ఉంటుంది. ఎస్ ఆర్ నో? డూ యూ నో దట్ హౌ is the series is decrementing and incrementing? So based on that you are going to apply this formula. Okay na? Right? Is this clear? చూడనా ఇక్కడ నేను నా సిరీస్ వచ్చేసేసి -2 దగ్గర స్టార్ట్ అవ్వాలన్నా 100 వరకు వెళ్ళాలి, 100 వరకు వెళ్ళాలన్నా. సో ఈచ్ టైం సో 11 టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలన్నా, 11 టైమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. కెన్ యూ రైట్ ఏ రేంజ్ ఫంక్షన్? ఈచ్ టైం 11 పాయింట్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలన్నా, ఈచ్ టైం 11 పాయింట్స్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి. సూపర్ నాన్న, సూపర్. థ్యాంక్ యూ. సూపర్. You just apply that formula, Nana. You just apply that formula. Super, Nana. Right? Chunana. Em రాయలేను ఇక్కడ. So what is my starting index? -2. -2 is the starting index. So what is my ending index? End +1 కదా Nana. End +1 is 101. 111 రాస్తున్నారు Nana. 101 కదా.
So each time 11 points, Nana. Got it? -2, 9, 20, 31, 42, 53. Got it? Got it, Nana? Is this clear regarding the range function? Is this clear regarding the range function, Nana? Yeah, Nana, 100. Nana, now my task is print all even numbers, between 1 to 100, Nana, or 1 to n. 1 to n మధ్య ఉన్న ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని ప్రింట్ చేయాలి. ప్లీజ్ టెల్ మీ దట్ రేంజ్ ఫంక్షన్ ఫర్ దిస్. సాయి, నేను ఫార్ములా ఏం చెప్పానన్నా? మీరు సార్ వై రోట్ 101 అని మళ్ళీ అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్. n+1 కదా నేను చెప్పింది మీ ఫార్ములా. n+1, I said that formula is n+1. So end value is 100, right? 100 అన్నప్పుడు 100 + 1 is 101 only, right? ఏనన్నా చూడండి, I want to print all even numbers between 1 to n అన్న. 1 to n మధ్య ఉండే ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని ప్రింట్ అవ్వాలి యూజింగ్ రేంజ్ ఫంక్షన్ అన్న. యూజింగ్ రేంజ్ ఫంక్షన్. సో డోంట్ యూజ్ ఏ మాడ్యులో డివిజన్ 2. మాడ్యులో డివిజన్ 2 అని అవసరం లేదు నాకు ఇక్కడ. 1 to n మధ్య ఉండే ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్ని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఎలా? సూపర్ అన్న, చాలా మంది రైట్ రాస్తున్నారు. ఏనన్నా? Now first tell me what is the first even number? What is the first even number, Anna? Anna, what is the first even number? 2, right? Yeah, 2 ne kada? 2, right? And I have to use n+1 kada na ikkada. n+1 kada, n+1 kada, n+1 kada. చూడండి ఇక్కడ each time 2 వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ఎప్పుడు వస్తుందన్న? when you'll get the next even number +2, right? ఏనా +2 కదా, +1 అంటే నెక్స్ట్ ఆడ్ నెంబర్ వస్తుంది, +2 అంటే ఈవెన్ నెంబర్ వస్తుంది. చూడండి 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Got it? Got it, Nana? Got it? Regarding range function, Nana, is this clear? Is this clear? సో మాడ్యులో డివిజన్ కూడా అవసరం లేదు నాన్న. చూడండి ఎంత ఈజీగా అయిపోయిందో, రైట్? Right? Is this clear? Yeah, na? Time is 7:20. Yeah. So the next thing, the most important for the placements point of view, so we need to improve our coding profiles, Nana. Coding profiles improve చేసుకోవడం చాలా important. So for that, so I'm going to start the new track, na, that is the coding platform CodeChef. First ఇప్పుడు CodeChef తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. Now I'm going to start the CodeChef. After that so code forces అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద CodeChef, Nana. Have you created accounts, everyone? Have you created your accounts, Nana? Thank you, Nana. చూడండి, yeah, Nana, this is the coursework for the first week, Nana. So these are the problems I'm going to give you for this week. Chunana, these are the problems I'm going to give this week.
సో హియర్ ద టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ కదా మీకు కోడ్ చెఫ్ ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు చాలా మందికి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ హౌ టు సాల్వ్ ద 2 ప్రోగ్రామ్స్. 2 ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తాను నేను మీకు ఇక్కడ బాబు. 2 ప్రోగ్రామ్స్ చెప్తాను. యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్ అన్న. అమాంగ్ దీస్ యూ కెన్ చూస్ ఎనీ 2 ప్రోగ్రామ్స్. ఐ విల్ టీచ్ యూ. You can choose any 2 programs among these. I will teach you how to execute the code chef. Yes, Nana, you can choose any 2 programs. So many concerns are getting. Yeah, Nana. So most of them opted the 2 problems. Chunana, first one వచ్చేసి చూడనా స్మాల్, ఓకేనా, స్మాల్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్న. ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేశానన్నా, రైట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ దీస్ 2 ప్రాబ్లమ్స్. ఏం బాబు చూడండి, ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ నేను చెప్తున్నాను ఇక్కడ. ఇస్ దిస్ ఓకే? ఏనా ఇస్ దిస్ ఓకే? 5 and 7 అన్నా. ఏం బాబు చూడండి, ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే అన్న మీరు ఫస్ట్ నన్ను ఈ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి నేను. అంటే మీరు మిగిలినవి సాల్వ్ చేయండి. ఎన్ని ఎక్కువ సాల్వ్ చేస్తే అంత బెటర్ నాన్న. ఇవి నేను ఎవరు చెప్తున్నానంటే బాబు మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు భవానీ ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ క్వశ్చన్ అవైలబుల్ ఇన్ కోడ్ చెఫ్. మీరు అర్థం కావట్లేదు మీరు ఏమడుగుతున్నారు నాన్న. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ చూడండి నాన్న. సో నెక్స్ట్ వీక్ రిజల్ట్ ఎప్పుడు ఇస్తాను నేను? మేబీ వెనస్డే, రైట్? సో వెనస్డే కల్లా మీరు ఫినిష్ చేయాలి ఈ కోడ్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని. ఆల్ టుగెదర్ ఇట్ టేక్స్ 2 hours టైం నాన్న. 2 hours టైమ్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఓకేనా. ల్యాప్టాప్స్ కానీ సిస్టమ్స్ కానీ లేని వాళ్ళు యూ జస్ట్ గెట్ హైర్ ఫ్రమ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరితో హైర్ చేసుకునేసేసి చేయొచ్చు అన్న. మొబైల్లో కూడా చేయొచ్చు, బట్ సమ్ వాట్ టఫ్, ఓకేనా. సో మీకు కంప్యూటర్లో 2 hours పడితే మొబైల్లో సేమ్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడానికి మీకు 5 hours పడుతుంది అన్న. బికాస్ ద స్మాల్ స్క్రీన్, రైట్? దట్ ఈస్ వై, రైట్? ఏనా చూడండి స్మాల్ ఫ్యాక్టోరియల్ దిస్ వన్. చూడండి ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ చూడన్నా, ఫస్ట్ చూడండి నేను ఏం చేస్తాను అడిగినా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, సారీ మెయిన్ పాయింట్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. చూడన్నా, దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఐ డిజైన్ బై బేస్డ్ ఆన్ ద సో ద పీపుల్ హూ ఆర్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోడింగ్ లో మనం లెవెల్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో 1 to 10 ఇచ్చాను అనుకున్నానా. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరు సాల్వ్ చేయగలరంటే ఎవరైతే రేటింగ్ 2 లో ఉన్నారో వాళ్ళు సాల్వ్ చేయగలరన్నా. అందుకనేసి మీకు ఆల్రెడీ మంచి కోడింగ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడితో ఆపకూడదు. ట్రై టు సాల్వ్ ద మోర్ ప్రాబ్లమ్స్, ఓకేనా. ఇవి సాల్వ్ చేసి ఎక్స్ట్రా కూడా సాల్వ్ చేయాలి, ఓకేనా. సో మీ ర్యాంకింగ్స్ అనేవి అలా ఇంప్రూవ్ అవుతాయన్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఏం బాబు అర్థమవుతుందా? ఇవి సాల్వ్ చేసిన తర్వాత అరే నాకు చాలా సింపుల్లే ఇవి సాల్వ్ అయిపోయినాయి అనుకోవద్దు నాన్న. ఏం బాబు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? అర్థమవుతుందా? ద పీపుల్ హూ ఆల్రెడీ గుడ్ ఇన్ ద కోడింగ్, మీరు ఇవి సాల్వ్ చేసి స్టాప్ చేయొద్దు నా మీ ప్రాసెస్ ని, ఓకేనా. మీరు ఫాస్ట్ గా సాల్వ్ చేస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఓకేనా. చూడండి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం నా స్మాల్ ఫ్యాక్టోరియల్ చూడండి. ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నా చూడండి. ఐఎమ్ జస్ట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇంటూ మై, చాలా మందికి ఏంటంటే గూగుల్ క్రోమ్. చూడనా ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను. చూడనా స్మాల్ ఫ్యాక్టోరియల్, దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ నా బాబు. చూడండి sums. What is the sums? Yeah, first listen, all of you listen this. Sometime you give me some breathing time na, నాకు కొద్దిగా చెప్పడానికి కొద్ది టైం ఇవ్వండి బాబు. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం, రైట్? చూడండి నేను ఏం చేశాను, ఐ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్, ఆ లింక్ కాపీ పేస్ట్ చేశాను, ప్రాబ్లం ఓపెన్ అయిపోయింది. చూడనా. సో
ఏం బాబు, దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్, దిస్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టరల్ ఆఫ్ ఎనీ నెంబర్ ఎంటర్డ్ బై ద యూజర్ అన్న. ఏం బాబు చూడండి ఇక్కడ, ఏనా అర్థమైంది ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫార్మాట్ చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మీరు పేపర్లో రాయడానికి లేకపోతే మీ ల్యాబ్లో చేయడానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఆన్లైన్ కంపేర్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ చాలాగా ఉంటుంది, చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అన్న. బాబు ఇక్కడ చూడండి, మీరు నార్మల్గా ఏంటంటే ఫ్యాక్టోరియల్ 5 అని ఇస్తే 120 అని ప్రింట్ చేస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఏం బాబు 5 అని ఇస్తే 120 అని ప్రింట్ చేస్తారా? ఎస్ ఆర్ నో? దట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ రైట్, ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్. ఏనా అంతే కదా. కానీ ఇక్కడ చూడనా, ఇన్పుట్ ఫార్మాట్ చూడండి ఎలా ఉందో. ద ఫస్ట్ లైన్ కంటైన్స్ ద టీ అన్న. టీ అంటే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే కినా బాబు, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ అంటే కినా నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అని ఇచ్చాను అనుకున్నా, అంటే 3 నెంబర్స్ ఇస్తున్నాను నేను. అంటే 3 నెంబర్స్ ఎలా ఇస్తాను? 2, 4, 6 అని ఇస్తాను రైట్. 3 నెంబర్స్ ఇస్తాను. ఈ 3 నెంబర్స్ కి మీరు ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ చేయాలి. వాట్ ఇస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్? 2. వాట్ ఇస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్? 4 ఫ్యాక్టోరియల్ 24. Sir, is this clear? Sorry. Is this clear? ఏనా ఓకేనా? సీనా బాబు ఇక్కడ చూడండి, చాలా కేర్ఫుల్గా చూడండి అన్న. నార్మల్గా మీరు ఇక్కడ ఎన్ వాల్యూ టీ వాల్యూ చూడనా బాబు. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి ఎలా ఇచ్చాడు. ఇక్కడ 3 ఇచ్చాడు కదా, అంటే 3 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, 3, 4, 5 ఇచ్చాడు కదా. అవుట్పుట్ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాం, సెకండ్ దానికి సెకండ్ ప్రింట్ చేస్తాం. అన్న ఈ రోజుకి చాలా కష్టంగా ఉండొచ్చు, కానీ మీరు ఫైనల్ గా నేర్చుకోవాల్సింది ఇదేనా. అర్థమవుతుందా? నార్మల్ గా ఫ్యాక్టోరియల్ చేయడం వేరు, ఇక్కడ చేయడం వేరు నాన్న. రైట్ ఏనా? ఏం బాబు, వాట్ ఈస్ టైమ్ అప్? ఏం బాబు చూడండి, ఏనా ఇది చూడండి. సీనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సిల్, ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ ఆర్ నాట్? సీనా సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్, సీనా ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ ఉంది కదా. ఏం బాబు ఇక్కడ సబ్మిట్ బటన్ ఉంది కదా, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద సబ్మిట్ బటన్, ఓపెన్ ద న్యూ ట్యాబ్ నాన్న. న్యూ ట్యాబ్ లో ఓపెన్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లం చూడాలి కదా మళ్ళీ కావాలంటే. సో ఇలా ఓపెన్ అవుతుందన్నా ఏనా. సో ఇక్కడ ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తేనే ఇలా విండో ఓపెన్ అవుతుందన్నా, ఈ విండో ఓపెన్ అవుతుంది రైట్. హియర్ యూ కెన్ చూస్ పైథాన్ 3.6 నాన్న. బాబు చూడండి మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను. యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద సబ్మిట్ బటన్ అన్న. సబ్మిట్ బటన్ క్లిక్ చేసే ముందు ఓపెన్ న్యూ టాబ్ అని ఓపెన్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే మీకు ఆ ప్రాబ్లం కనపడాలి కాబట్టి. మళ్ళీ ఇలా వస్తుందన్న రైట్. సో ఇక్కడ మీరు చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయన్న. ఓకే, యూ కెన్ చూస్ పైథాన్ 3.6. ఇస్ దిస్ క్లియర్ అప్ టు నౌ? ఇస్ దిస్ క్లియర్ అప్ టు నౌ? రైట్ ఏనా చూడండి, ఇస్ దిస్ క్లియర్? డోంట్ వరీ నా, డోంట్ వరీ, ఇట్ టేక్స్ టైమ్. ఓకేనా, యూ జస్ట్ వాచ్ ది వీడియో అగైన్. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఫైనల్ గా మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఇదే. అంటే సో మనం ఎక్కడైతే ఫైట్ చేయాలనుకున్నామో అది ఇక్కడేనా, ఇక్కడే ఫైట్ చేయాలి. అందుకనేసి ఇదే ప్రాక్టీస్ చేయాలి, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. చూడనా ఇక్కడ ఎలా ఉంటున్నాడు, ఏమంటున్నాడన్నా, ఇన్పుట్ ఎలా ఉంటుందన్నా. ఇన్పుట్ ఏమంటున్నాడు, ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ఏమంటున్నా, ఫస్ట్ యూనిట్ రీడ్ ద టీ వాల్యూ రైట్. ఫస్ట్ యూనిట్ రీడ్ ద టీ వాల్యూ రైట్. ఎస్ ఆర్ నో? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్, దెన్ నెక్స్ట్ టీ లైన్స్ అన్న. ఈచ్ లైన్ కంటైన్స్ ద ఇంటీజర్ ఎన్. అర్థమవుతుందా? అంటే నేను టీ వాల్యూ రీడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ టీ టైమ్స్ ఎన్ వాల్యూ రీడ్ చేయాలన్న. టీ టైమ్స్ ఎన్ వాల్యూని రీడ్ చేయాలి. ఎన్ వాల్యూని రీడ్ చేయాలి బాబు. చూడండి ఎన్ వాల్యూని రీడ్ చేయాలి. చూడండి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ టీని రీడ్ చేస్తున్నా. ఎలా రీడ్ చేస్తున్నాను టీని? టీ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ రైట్.
ఏనన్నా is this clear? Is this clear? ఏనన్నా టీని రీడ్ చేశాను నేను ఇక్కడ టీని రీడ్ చేశాను కదా నెక్స్ట్ టీ టైమ్స్ రీడ్ చేయాలన్నా నేను ఎన్ వాల్యూని ఎలా రీడ్ చేయాలి టీ టైమ్స్ రీడ్ చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఏనన్నా టీ టైమ్స్ రీడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి నేను ఇక్కడ లూప్ యూజ్ చేయాలా ఎస్ ఆర్ నో ఐ షుడ్ యూజ్ ఎ లూప్ రైట్ లూప్ యూజ్ చేయాలి కదా నాన్న while of t greater than 0 can I write like this ఇలా రాయొచ్చు నాన్న while of t greater than 0 yes నాన్న if you want write అలా కూడా రాయొచ్చు నాన్న ఏం బాబు ఇలా కూడా రాయొచ్చు కొంతమంది అంటే for I in range of n ఇలా కూడా రాయొచ్చు నాన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాబు మీరు ఒకటి మాత్రం నేర్చుకోండి ప్రజెంట్ అయితే మీరు ఎందుకంటే అట్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్ సో ఎన్ రాసాను సో ఎన్ అంటే ఇక్కడ ఎలా రాయాలి మనము 0 నుంచి n వరకు 1 రైట్ సో బోత్ ఆర్ సేమ్ రైట్ ఏనా బోత్ ఆర్ సేమ్ రైట్ యా కరెక్ట్ అన్న టీ అన్న సారీ ఎగ్జాక్ట్లీ టీ అన్న థ్యాంక్ యూ రైట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ అన్న చూడన్నా ఆఫ్టర్ దట్ ఐ రీడ్ ద ఎన్ వాల్యూ రైట్ ఎన్ వాల్యూ రీడ్ చేయాలి కదా ఎన్ వాల్యూ రీడ్ చేయాలన్నా ఏం బాబు ఎస్ ఆర్ నో ఐ నీడ్ రీడ్ ద ఎన్ వాల్యూ రీడ్ చేశాను నేను ఇక్కడ ఏనా చేశాను ఎన్ వాల్యూ నౌ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ ద గివెన్ నెంబర్ యు నో ద కోడ్ ఆల్రెడీ రైట్ మీకు తెలుసు కదా నా ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ గివెన్ నెంబర్ నౌ మీ నార్మల్ కోడ్ అన్న ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఉంది ఆ ఎన్ వాల్యూ యొక్క నార్మల్ కోడ్ బాబు ఫ్యాక్టోరియల్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎన్ మాడ్యులేట్ టీ మాడ్యులేషన్ ఎన్ కాదన్నా ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ కోడ్ చేశారు కదా మీరు ఆల్రెడీ సో ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 1 అన్నా ఎఫ్ ఈక్వల్ టు 1 చూడన్నా while ఏనా while n is greater than 1 ఏం బాబు n is greater than 1 f equal to f into n equal to n minus 1 right after this you print your result ఇదేంతో ఉంది f లో ఉంది కదా నాన్న print your result after this you reduce the t value t equal to t minus 1 that's all nana that's all babu this is the code for the given number చూడండి మళ్ళీ చెప్తాను అన్న బాబు ట్రేసింగ్ చూడండి ఎలా జరుగుతుందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ t వాల్యూ 3 నన్న యా యూ కెన్ యూజ్ చూడండి బాబు దిస్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ finding the factorial right so how many times you need to find the factorial how many times nana ఎన్ని నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి 3 నెంబర్స్ కదా నాన్న ఏం బాబు t టైమ్స్ మీరు ఫ్యాక్టోరియల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి t నెంబర్స్ కి కదా సో అందుకని ఐ జస్ట్ పుట్ ఇంటు ద లూప్ నాన్న ఈ లూప్ లోపల పెట్టాను నాన్న బాబు అర్థమవుతుందా మీకు అన్న దిస్ ఇస్ ద t టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది అన్న ఇది t టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది ఆ t టైమ్స్ లోపల నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఈచ్ టైం ఫ్యాక్టోరియల్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను ఇస్ దిస్ క్లియర్ చూడండి ఆఫ్టర్ దిస్ is this your program getting right or wrong కరెక్ట్ గా వస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోండి ఇక్కడ కస్టమ్ ఇన్పుట్ ఉంది కదా కస్టమ్ ఇన్పుట్ మీద క్లిక్ చేయకుండా ఇక్కడ రన్ కొట్టారు అనుకోండి చూడనా ఇక్కడ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇలా ఎర్రర్ వస్తుంది యు జస్ట్ లీవ్ ఇట్ దిస్ వన్ సో కస్టమ్ ఇన్పుట్ ఉంది కదా ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి చేసిన తర్వాత 3 ఓకేనా 2 3 4 ఇవ్వండి అన్న 2 3 4 రైట్ ఇఫ్ యు రన్ దిస్ కోడ్ చూడండి అవుట్పుట్ చూడండి సో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఏం బాబు 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వాట్ ఇస్ ద 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ 2 రైట్
3 factorial nana, 6, right? 4 factorial nana, 24, right? 3 is the number of factorial values, right? Got it? Is this clear? అన్న ఎవరికైనా అర్థం అవ్వకపోతే అడగండి మళ్ళీ. చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న, చాలా అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం కోడ్ చెఫ్ లో ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? డోంట్ గెట్ ప్యానిక్ నాన్న, ప్యానిక్ అవ్వద్దు. సరే ఏంటో కొత్త చెప్తున్నాడు కదా అనేసి ప్యానిక్ అవ్వద్దు నాన్న, రైట్? సో కొద్దిగా 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 ఆలోచించండి, మీకు డెఫినెట్ గా మీరు అచీవ్ చేయగలరు. సో ఇనిషియల్ గా టఫ్ గానే ఉంటుంది నాన్న, రైట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ నాన్న? చూడండి ఆఫ్టర్ దిస్ యాక్చువల్ గా మన కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా లేదా అనేది సబ్మిట్ అన్న. చూడండి సబ్మిట్ కూడా చూడండి, సబ్మిట్. సో ఇఫ్ యూ ప్రెస్ ద సబ్మిట్, చూడనా సబ్మిషన్ ఇస్ అ క్యూ, రైట్? చూడనా నౌ సి ఆఫ్టర్ గెటింగ్ దిస్ వన్, ఇలా వస్తేనే కరెక్ట్ నానా, ఇలా వస్తేనే కరెక్ట్. చూడండి బాబు, ఇలా వస్తేనే కరెక్ట్. చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చిన్న మిస్టేక్ చేస్తానన్నా, ఇక్కడ ఎఫ్ కాకుండా ఎన్ ప్రింట్ చేస్తాను చూడండి, ఎఫ్ కాకుండా ఎన్ ప్రింట్ చేస్తానన్నా, ఎన్ ప్రింట్ చేసి సబ్మిట్ కొడతాను చూడన్నా, ఎఫ్ కాకుండా ఎన్ 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 చేసేసి సబ్మిట్ కొడతాను చూడండి. చూడన్నా రాంగ్ ఆన్సర్ నాన్న. మనకు టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీ కానీ కోడ్ బీటా కానీ వాటిలో మనం అచీవ్ చేయాలంటే ఇవి క్లారిటీ ఉండాలన్న. రాంగ్ ఆన్సర్ చూడన్నా, ఇలా రాకూడదు. మనం కంపల్సరీగా మనం ఏదో రాంగ్ చేసామనేసి ఇక్కడ ఎఫ్ఏ రాయాలి, రైట్? యూ షుడ్ రైట్ ఎఫ్ ఓన్లీ. మీకు ఫ్యాక్టోరియల్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. గాట్ ఇట్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఏం బాబు? సో లాస్ట్ 20 minutes మళ్ళీ చూడండి వీడియో, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది బాబు. నెక్స్ట్ థింగ్ నాన్న, ఫైండింగ్ ద టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూడన్నా, టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూడండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్. టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ చూడన్నా, యా. సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ నో గాట్ ఇట్ అన్న. చూడండి ప్రాబ్లం చూడన్నా బాబు, ప్రాబ్లం చూడండి. వైల్ పర్చేసింగ్ ద సర్టెన్ ఐటమ్స్, a discount of 10% is offered if the quantity purchased more than 1000 అన్న. అంటే నేను 1000 ఐటమ్స్ కంటే ఎక్కువ పర్చేస్ చేశాను అనుకోండి, మోర్ దెన్ 1000 ఐటమ్స్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద 10% డిస్కౌంట్, రైట్? ఏం బాబు? ఇఫ్ ద క్వాంటిటీ అండ్ ప్రైస్ ఫర్ ద ఐటమ్ ఈజ్ ఇన్పుట్ నన్ను, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టోటల్ ఎక్స్పెన్సెస్. బాబు చూడన్నా ఏమన్నాడు ఇక్కడ, ఏమన్నాడు? దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద, వాళ్ళు ఏమి ఇస్తారన్నా మీకు? సో క్వాంటిటీ ఇస్తారు, క్వాంటిటీ ఇస్తారు అండ్ ప్రైస్ ఇస్తారన్న. క్వాంటిటీ ఇస్తాడు, ప్రైస్ ఇస్తాడు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 20 రూపీస్ అనుకోండి. వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్? వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఐటమ్స్? వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఐటమ్స్ అన్న? 10 into 20, 200, రైట్? ఏం బాబు అంతే కదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ 20 ఐటమ్స్, ఈచ్ ఐటమ్ ఈజ్ 10 రూపీస్ అన్న, ఈచ్ ఐటమ్ ఈజ్ 10 రూపీస్. వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్? 200, రైట్? ఓకేనా? అదే కదా కోడ్, అదే కదా అడిగింది. కానీ ఇక్కడ చూడనా, అలాంటివి టీ ఐటమ్స్ ఉంటాయంట. మళ్ళీ సేమ్ నానా, వైల్ కంటైనింగ్ ద టీ ఐటమ్స్. చూడండి ఫస్ట్ చూడనా బాబు, చూడండి మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్, సబ్మిట్ అనే బటన్ యూజ్ చేయండి నా. రైట్? చూడనా అగైన్ యూ కెన్ చూస్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ పైథాన్, రైట్? దిస్ ఈస్ ద కోడ్, రైట్? నెక్స్ట్ అన్న చూడండి, ఇన్పుట్ ఫార్మాట్ లో వాల్యూస్ ఎలా ఉన్నాయన్నా? 100, 120 ఉందా? ఏం బాబు ఎలా ఉంది? 100, 120 ఉందా నాన్న? ఎస్ ఆర్ నో? 100, 120 ఉందా నాన్న? మీరు ఇప్పుడు ఒక వాల్యూని టూ టైమ్స్ అట్ ఏ టైం రీడ్ చేయాలి. చూడన్నా బాబు,
ఎలా రీడ్ చేయాలో చెప్తున్నాను బాబు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నానా. ఇఫ్ యూ వాంట్ రీడ్ ద 2 ఐటమ్స్, నా 2 ఐటమ్స్ ని ఒకేసారి రీడ్ చేయాలంటే నా బాబు, లైన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ని ఒకేసారి 2 ఐటమ్స్ రీడ్ చేయాలంటే చూడనా, 2 ఐటమ్స్ నా ఏంటి ఉన్నాయి, క్వాంటిటీ ఉంది కదా, క్యూ కామా ప్రైస్, క్యూ కామా క్వాంటిటీ, క్యూ కామా ప్రైస్ నానా, 2 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏం బాబు 2 ఐటమ్స్ ని ఒకేసారి రీడ్ చేస్తున్నారు మీరు ఇక్కడ, ఫాలో అవుతున్నారా, ఫాలోయింగ్. ఏం బాబు క్యూ కామా పీ ని ఒకేసారి రీడ్ చేస్తున్నారు కదా మీరు ఇక్కడ, రైట్. చూడనా బాబు, ప్లీజ్ నోట్ దిస్, మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలన్నా బాబు, మ్యాప్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. సో 2 ఐటమ్స్ ఇంటీజర్ కదా నాన్న, ఇంట్ రైట్ ఇన్పుట్ నాన్న, ఇన్పుట్ డాట్ స్ప్లిట్ నాన్న, దిస్ ఇస్ ద కామన్. బాబు చూడండి, మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా రీడ్ చేస్తున్నారో నాకు సంబంధం లేదు నాన్న. ఇలా రాశారనుకోండి, మ్యాప్ ఆఫ్ ఇంట్ కామా ఇన్పుట్ ఆఫ్ ఇలా రాశారనుకోండి, దట్ మీన్స్ అన్న చూడండి, దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద, బాబు ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను నీట్ గా, ఇక్కడ చూడనా, ప్రింట్ ఆఫ్ క్యూ కామా పి, క్యూ కామా పి అన్నారు అనుకోండి. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ కోడ్, 100 కామా 200 చూడండి, 100 కామా 200. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ రీడ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ ఫంక్షన్ మార్చాల్సిన అవసరం లేదన్నా. చూడండి, పి క్యూపిఆర్ రాయండి అన్న, ఇక్కడ ఆర్ రాసుకోండి, ఇక్కడ ఆర్ రాయండి. ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా చూడండి, 1, సో 23 అండ్ 45. గాట్ ఇట్ నాన్న. స్ప్లిట్ అంటే మీరు ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఎంటైర్ ఇదంతా ఒక స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకుంటున్నానా, రైట్. వెన్ యూ స్ప్లిట్ ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తామో, వెన్ యూజ్ స్ప్లిట్ 1 ఒకటి, 23 ఒకటి, 45 ఒకటి సపరేట్ చేస్తుందనా, రైట్. చూడనా బాబు ఇక్కడ చూడండి, చెప్తున్నా చూడండి, మళ్ళీ చెప్తున్నా చూడన్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా రీడ్ చేస్తున్నా 1, 23, 45. ఈ ఇన్పుట్ ఏం చేస్తుందంటే నాన్న బాబు, ఈ ఇన్పుట్ ఏంటంటే ఇది యాసిడ్ ఇలా 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 బల్క్ గా రీడ్ చేస్తుందన్న, ఇలా బల్క్ గా రీడ్ చేస్తుంది. స్ప్లిట్ అంటూనే ఇలా సపరేట్ చేస్తుందన్న. ఇంట్ అంటూనే ఇదంతా ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఈ వాల్యూస్ అంతా ఇంటీజర్ లో కన్వర్ట్ అవుతాయి నాన్న. కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత సో ఫస్ట్ వాల్యూ అనేది ఆర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, సెకండ్ వాల్యూ అనేది పి లోకి వెళ్ళిపోతుంది, థర్డ్ వాల్యూ అనేది ఆర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. సో సో మీకు క్యూపిఆర్ ప్రింట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ వాల్యూస్ అన్ని వచ్చేస్తాయి నాన్న. అర్థమవుతాం బాబు, ఇక్కడ ఆర్ కదా నాన్న, ఫస్ట్ క్యూ కదా, క్యూలోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్న. ఇది క్లియర్ బాబు. ఇన్పుట్ అంటే అర్థమవుతుందా అన్న. మీరు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో 2 వాల్యూస్ అట్ ఏ టైం రీడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది బాబు. స్పేస్ ఇవ్వకోకుండా ఇస్తే స్ప్లిట్ అవ్వదు నాన్న, కంపల్సరీగా స్పేస్ అనేది ఇవ్వాలి. మీ ఇన్పుట్ దగ్గర స్పేస్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది నాన్న. మీరు ఈవెన్ ఎక్కడైనా చూడండి నాన్న బాబు, మీ ఈవెన్ యూ జస్ట్ వాచ్ హియర్, ఇక్కడ స్పేస్ అనేది చూడండి నాన్న. హ్యావ్ యూ అబ్జర్వ్డ్ స్పేస్ ఈస్ దేర్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? స్పేస్ ఈస్ దేర్, రైట్? రైట్, దట్ ఈస్ వై చూడనా. నౌ ఐ రీడ్ ద క్యూ అండ్ పి వాల్యూస్ అన్న. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు బాబు, నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, క్వాంటిటీ మోర్ దాన్ 10 ఉంటే చూడనా. నెక్స్ట్ సో రిజల్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా. సో ఎక్స్పెన్సెస్ అన్న, ఈఎక్స్పి ఈక్వల్ టు క్యూ ఇంటూ పి, రైట్ అన్న. క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్, రైట్? క్వాంటిటీ ఇంటూ ప్రైస్, ఎస్ ఆర్ నో? Quantity into price, right? Yeah, quantity into price. If the quantity is more than 1000, nana. Em babu, if the quantity is more than 1000, em cheyamantunnadu? If the quantity is more than 1000, em cheyamantunnana? What they are saying, chudana. While purchasing certain items, a discount of 10% is offered if the quantity purchase is more than 1000, nana. 1000 కంటే ఎక్కువ ఉంటే 10% డిస్కౌంట్ ఇవ్వమంటున్నాడు. ఎలా ఇవ్వాలి 10% డిస్కౌంట్ అన్న? చూడండి, ఎక్స్పెన్సెస్ మైనస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంటూ ఏనన్నా, ఇంటూ 0.1 అంటే సరిపోతుందన్నా.
0.1 ఏనా 10% అంటే ఏం బాబు 10% that is the value, right? 10 by 100 is value is 0.1 only, right? ఏనా 0.1 only, right? ఏనా 0.1, right? So after this చూడనా print of చూడనా print of expenses అన్న print of expenses. కానీ ఒక్కసారి మీరు ఇక్కడ చూడనా ప్రైస్ అంటున్నాడు కదా నాన్న వాడు ప్రైస్ అంటున్నాడు కదా. సో ప్రైస్ అంటే బై డిఫాల్ట్ వాటి యొక్క టైప్ ఏమవుతుంది నాన్న ప్రైస్ అంటే టైప్ ఏమవుతుందన్న బాబు ప్రైస్ అంటే ఏ డేటా టైప్ యూజ్ చేయాలి మనము ఫ్లోట్, రైట్? ఏనన్నా అమౌంట్ అనేది ఫ్లోట్, రైట్? సో అందుకని ఇక్కడ ఫ్లోట్ యూజ్ చేయండి అన్న ఏనన్నా దట్స్ ఆల్ ఇంకా అంతేనా. నౌ యూ చెక్ దిస్ కస్టమ్ ఇన్పుట్ నాన్న కస్టమ్ ఇన్పుట్ ఏంటంటే అడిగిన చూడన్నా కస్టమ్ ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన కస్టమ్ ఇన్పుట్ ఏముంది ఇక్కడ 100, 120 నాన్న 100 space 120 run your code. ఏనన్నా 12,000 గాట్ ఇట్ ఏం బాబు 12,000 వచ్చిందా 12,000 వచ్చిందా నాన్న రైట్. నాన్న అదే కదా నేను ఇంతవరకు చెప్పింది నేను రామ్. సో యూజింగ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ యూర్ గోయింగ్ టు రీడ్ ద టూ ఎలిమెంట్స్ అట్ ఏ టైం నాన్న రైట్ నాన్న. నౌ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ మాత్రమే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ పర్చేసెస్ ఉంటే నాన్న చూడండి టీ టెస్ట్ కేసెస్ రైట్ మీరు టీ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి కదా ఇది టీ టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి కదా నాన్న. సో అందుకని హియర్ యూ షుడ్ రీడ్ ద టీ వాల్యూ నాన్న టీ వాల్యూ రీడ్ చేయండి ఇంట్ ఆఫ్ సేమ్ లాజిక్ నాన్న మీరు ఏదైతే రాశారో అదే నాన్న చూడండి. ఏం బాబు ఈ కోడ్ అంతా రీడ్ చేస్తున్నా చూడండి చూడనా ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ రైట్. సో వైల్ ఆఫ్ టీ గ్రేటర్ దాన్ 0 నాన్న టీ ఈక్వల్ టు టీ -1 ఇది నార్మల్ గా రాసే కోడ్ నాన్న టీ -1 బాబు ఇది రాస్తారు ఇక్కడ మీ కోడ్ ని ప్లేస్ చేయండి అన్న యు జస్ట్ ప్లేస్ యువర్ కోడ్ హియర్. అది అట్ ఏ టైం ఎలా తెలుస్తుందంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంది నీకు ఇక్కడ రామ్ హౌ ఇస్ ఇన్ ఇన్పుట్ ఫార్మాట్ అట్ ఏ టైం ఉందా సింగిల్ టైం ఉందా అట్ ఏ టైం ఉందా లైన్ బై లైన్ ఉందా నాన్న అట్ ఏ టైం ఉంది కదా ఒకేసారి ఉంది కదా నాన్న ఒకే లైన్ లో 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఒకే వాల్యూ 2 టైమ్స్ ఉన్నాయి యా దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అట్ ఏ టైం ఓకేనా. అలా కాకుండా లాస్ట్ టైం మీరు ఫ్యాక్టరియల్ ప్రోగ్రామ్ లో సింగిల్ లైన్ 1 బై లైన్ బై లైన్ ఉంది కదా. సో అక్కడ మీరు ఏంటంటే అట్ ఒకేసారి రీడ్ చేయొచ్చు దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ చూడనా. ఇక్కడ నేను బాబు మీరు చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ ఇన్పుట్ ఇలానే కాపీ చేయండి అన్న ఇలానే ఇలా కాపీ చేసి ఇక్కడ చూడనా కస్టమ్ ఇన్పుట్ టిక్ చేసి ఉండాలి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి అన్న ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి కంట్రోల్ వి కొట్టేసేయండి రన్ కొట్టేసేయండి అన్న చూడనా రైట్ యువర్ గాట్ 21,600 వచ్చింది కదా 21,600 వచ్చింది కదా నాన్న 21,600 వచ్చింది కదా రైట్. నౌ we're going to perform the submit nana you perform the submit button you press the submit button nana got it yenana got it nana em babu is this clear
what are the constraints? Now mics are open, Nana. So try to speak, Nana. మీరు ఏంటంటే మీరు అడిగే క్వశ్చన్ నాకు అర్థమే అవ్వట్లేదు. Yeah, mics are open. Now you can ask any questions. So there are constraints are given, right, sir, in question. No, we'll see later, Nana. That constraints you don't consider that one. You just leave it that. Okay, sir. Okay, na? So ఇప్పటికిప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీరు. Leave it that one. Okay, na? Okay, sir. Thank you, sir. ఏం లేదా మీ వాల్యూస్ అంతవరకు ఉండాల్సింది. మీరు సిలో రాశారనుకోండి ఈ కన్స్ట్రెంట్స్ అన్ని ప్రాబ్లం అవుతాయి. పైథాన్ లో కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో వరీ అబౌట్ ద కన్స్ట్రెంట్స్. ఓకేనా బాబు? సిలో అయితే కన్నా వేరే లాంగ్వేజ్ అయితే ఈ కన్స్ట్రెంట్స్ మీరు చూడాలన్నా, ఇక్కడైతే అవసరం లేదు. గాట్ ఇట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఏనా ఈ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం? రేపే చేయాలి. మీరు ఈ రోజు నైట్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. వీక్ ఎన్ని సార్? ఎన్ని చేస్తావు అనుకుంటున్నావు నువ్వు? ఒక మినిమం 10. నేను కూడా 10 ఇస్తాను. నన్ను డైలీ 1 hour స్పెండ్ చేస్తాను ప్రోగ్రామ్స్. ఓకేనా? మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, రేపు టీసీఎస్ ఎన్క్యూటీకి వెళ్ళే టైంకల్లా మనం అట్లీస్ట్ మనం ఒక 100 ప్రాబ్లమ్స్ అయినా సాల్వ్ చేసి ఉండాలి. అంటే 10 వీక్స్ మనకు టైం ఎక్కడ ఉంది? అన్ని వీక్స్ ఉందా మనకు? అసలు లేదు కదా. అందుకని ఫాస్ట్ గా చేయాలి. మీరు నేను ఇచ్చేది 100 ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, మీరు మోర్ దాన్ దట్ సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి.